each of them and heal by your word. Father, Father, you speak everyone, each of them through your word in the name of Jesus. Amen. Michelle, also දෙනෙක් ඉන්නවා. මිෂන් කේට්ලියන් සහ එවලි කියන දෙදෙනා එක්සත් රාජධානී සිට ස්ථාන කරගෙන we cordially welcome Miss Emily from the United Kingdom and අපි ඊයේ දවසේ විශේෂයෙන්ම බලවත් දෙවියන් වහන්සේ තුළ ආපාදිකයන් කතා කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ප්‍රකාශ කරා. We all conceive wonderful things in the God because we are ministering to these disabled children and people. You shared His love to them. You were able to share God's mercy to them. And ඒක විශේෂයෙන්ම බොහෝ දෙනාට අතගසන ස්ථානයක් වඩපත් වුණා. It has been the opportunity that touching these people by God's Spirit. When we are counseling them inside the house, many people touched by God. And about the leaders of the we grateful because of two of you, because God used wonderfully for His ministries yesterday. Your talents, your capacity, your profession was used by God for His kingdom in Sri Lanka. Whichever they were okay, वृत्ति में है क्या वृत्ति में देवियां तो हंसे तो लबाड़ू का इतना देवियां तो हंसे पालवान देकर आओ कि वृत्ति ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का जो प्रोफेशन का ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट देवियां तो हंसे वो पावती का पास वृत्ति में है क्या मतलब जो ऐसे राज्य को ना करने को इसमें using your capacities to give His kingdom. එවැගේම අද දවසේ කතා කරන්න යනකොට මේ වර්ෂයේ අපේ තේමාව තමයි යාඥාවෙන් ජය ගන්න. This year our theme is the victory by prayer. So ඒක ඇතුළේ මේ සතිය මෙන්න මේ දේවල් කතා කරා. අපි මේ අවුරුද්ද දෙවියන් වහන්සේගේ සැලසුම සහ අභිප්‍රාය ඉෂ්ට කරන්න ආවෝ. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ තුළ සැබෑ බලය ක්‍රියා කරන්න ආවෝ. යාඥාවෙන් ජය ගන්න ආවෝ. දෙවියන් වහන්සේ දැක්ක දෙවියන් වහන්සේ තුළ අපගේ දැක්ම කරා යන්න ආවෝ වර්ෂයක් මේ යුය මේ කාර්යයක් අපි සතිය කතා කරා. In last week we discussed about this year it should be the year we are working for the purpose of God and we're working with the right power of God and going to the victory through prayer and capturing the vision of God. We are working for the vision of God in this year. We are all the vision of the Devya Salas Bar Allagan, we are going this year should be the year we are working for the vision of the God, capturing His vision for the earth. So, Yama begins a thing in the May. We discussed this situation on last week. I think you as occupation parents, you can discuss this more. You can tell about this more. Sometimes our words, our attitudes is like the elephant's legs, an elephant who has been bound by a string. Because we were not able to identify our right strength which has given by God. නිවැරදි දැක්ම නිවැරදි හැකියාව නිවැරදි ඵලය හරියට අඳුර ගන්න තු අපි සමහර වෙලට විභාගාදී වැඩ කරනවා. We are doing something else sometimes without identifying right strength of God. That's a truth in our life. මේ තමයි ජීවිතේ සැබෑ තත්ත්වය. ඒ වගේම මෙන්න මේ කාරණේ අපි කතා කරන්නේ මේ දෙවියන් වහන්සේගේ මාළිගාව කියන කාරණාව මේ කතා කරනවා. We discussed about this one is the battles of God, Israel. Or the crucifixion of Jesus is
it's not something else. The Christianity crucifixion කියන්නේ නිකම්ම නිකම් දෙයක් නෙවෙයි. The crucifixion of Jesus is not something else. අපි දන්නවා පාරණ ජීසස් ඇතුලේ මේක තමයි දේව මාලිගාව. මේ පිටත කොටස සුද්ධ ස්ථානය සහ අතිශුද්ධ ස්ථානය. In the Old Testament is the palace of God, the outer court and holy place of holy and holy of holy. The holy of holy has been numbered as number 1. මේ අපි එකෙන් දක්වන්නේ අතිශුද්ධ ස්ථානය මෙතනට මේ ස්ථානයේ සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යයෙකුට ළඟා වෙන්න බෑ. සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යයෙකුට එතනට යන්න අවුරුද්දක සැරයක් තමයි නායක පූජකවරයා. To this holy of holies, anyone may not able to attend. Only high priest can go to this holies of holies once per year. So, මේ අවුරුද්දක සැරයක් යන නායක පූජකවරයා කියන්නේ නිකන්ද මෙන්න මේ ආකාරයට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක වෙන්න ගෙජ්ජි වලක් සහ ධම්මරකින් කකුල බැඳගෙන once per year this high priest is attending to the holies of holies, binding his leg by string and with some sounding sources. මොකද අතොල්ට ගියාට පස්සේ නායක පූජකවරයා ආපේකින් පෙළනවා නම් ඔය එතනම මැද්ද වැටෙනවා. Because of that, high priest also suffering from sinful feature, he also will fall down and he also will die. Then ඒ අකුල කන්න ක්‍රමය තමයි ගෙන්චි වල නතර වෙන්නේ. ගෙන්චි වල නතර වෙද්දී ශබ්දේ එතකොට දැනගන්නවා නායක පූජකවරයා ඇවිදින්නේ නැහැ. ඔහු මැරෙන්න වටනවා කියලා. When the sound is stopped, outer persons in outer the holies of holies are implying that high priest has been died. ඊට පස්සේ ඉතින් දඟලෙන් තමයි ඇදලා ගන්නෙ මේ මල කඳ. Then high priest is taken by the outer people taking that leg bounded street. So this is the Old Testament. මේක තමයි පාරණ යේසුස් එතිමුත් දෙවියන් වහන්සේ ස්ථානය. This is a situation that Old Testament performed the God's mightiness. නමුත් මේ අලුත් කිවිසුමේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේ නුඹලා තුල වාසය කරනවා කියලා. In the New Testament it called God is inside you. God is dwelling in you. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුලයි. Now God is inside you. You are the palace of God. ඔබ දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව. මේ මාලිගාව සුද්ධව තැබිය යුතුයි. The palace should be holy. Because the palace is now you in the New Testament. මේ අලුත් කිවිසුම. ඒක අනුව ක්‍රිස්තුස්ගේ කුරුසපත්තිය කොයිතරම් බලවත්ද? එදා අපිට දෙවියන් වහන්සේ සම්මුඛ වෙන්න බෑ. So how powerful is sacrification? In Old Testament we cannot meet God. We cannot go to the holies of holies. Now holies of holies inside of us. Then දෙවියන් වහන්සේගේ සුද්ධ ස්ථානය අප තුල තිබෙනවා. ඒ සමේ යාඥාවෙන් ජයගනිද්දී අපි යාඥාවට ඇතුළත් වෙද්දී සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ සමග යාඥා කරන්නේ. When we are praying, there should be Holy Spirit inside us. We should pray with Holy Spirit. Let's read, first of all, let's read this Bible verse. अपने Bible पढ़े क्यों? I will read in English. Then you can read in Tamil, Sinhala. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other, so that you may be healed. The prayer of righteous person is powerful and effective. එබැවින් නුඹලාගේ වරද එකිනෙකනාට කියාදී සුව ලබන පිණිස එකිනෙකනා උදෙසා යාඥා කරන්න. දරෂ්ඨ මිනිසෙක් ඔප්පු කරන කන්නලව්ව කර්ණ කොටගෙන මහත් දේ ඉෂ්ට වෙයි. நீங்கள் சுத்தப்படையும் குற்றங்களை ஒருவருக்கொருவர் அறிக்கையிட்டு ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜெபம் பண்ணுங்கள். நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பலனுள்ளதாக இருக்கும். මේක කියනවා නුඹලාගේ වරද එකිනෙකාට කියාදී. මේක කියනවා නුඹලාගේ වරද එකිනෙකාට කියාදී. Explaining your sin to each
each other. Expressing your sinful nature to each other. එකිනෙකාට කියා දී යාඥා කරන්න. මේක පැහැදිලිව කියනවා ඔබ යාඥා කරන්න කලින් ඔබලගේ වරද පිළිගන්න ඕනේ. We have to confess for our sin before the prayer. මේක කියනවා ධර්මිෂ්ඨ මනුෂ්‍යෙක් කොපු කරනව කන්නව කන්නකොටගෙන මහත් දේශිත වෙයි. A righteous person's prayer will make mighty things. අපි ධර්මිෂ්ඨව මනුෂ්‍යෙක් විදිහට කරන යාඥා වල බලවත් දේ සිද්ධ වෙන්න යනවා. මේක තමයි සත්‍ය తත්වය. righteous අපි යාඥා කරන්න කලින් අපි ධර්මිෂ්ඨ විය යුතුයි. We should be clean, we should be cleansed, and we should be righteous before the prayer, because God is listening for the prayer of righteous man. ධර්මිෂ්ඨ මනුෂ්‍යයාගේ යාඥා තමයි දෙවියන් වහන්සේ අසන්නේ. ඒ වගේම අපි මෙන්න මේ කොටස කියවමු ද්විතීය කතාව 28 එක Deuteronomy 28 first passage. I will tell in English. If you fully obey to the Lord of God and carefully follow His commandments, I give you today the Lord your God will set you high above all the nations. Single Bhasha. ද්විතීය කතාව 28 එක. තවද මා විසින් අද නුඹට අනකරන නුඹේ දෙව් වූ ස්වාමින් වහන්සේගේ සියලු ආඥා රක්ෂා කරන්නට බලා ගන්නා ලෙස උන්වහන්සේගේ අඬට ඕනෑ කැමින් ඇහුම්කන් දෙන්නේ නම් නුඹේ දෙව් වූ ස්වාමින් වහන්සේ පොළොවේ සියලු ජාතීන්ට වඩා නුඹ උසස් කොට තබනසේක. இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய கட்டளைகளின்படி எல்லாம் செய்ய நீ கவனமாய் இருக்கும்படிக்கு அவர் சத்தத்திற்கு உண்மையாய் செவி கொடுப்பாயானால் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளிலும் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார். මේක ඇතුළේ පැහැදිලි කරනවා දෙවියන් වහන්සේ අපි යාඥා වසනවා. අපේ යාඥාවට පිළිතුරු දෙනවා. පොරොන්දු ඉෂ්ට කරනවා. මොකද අනකරන සියලු දේ නුඹට අනකරන නුඹේ දෙවි සිවුලාස නුඹට අනකරන සියලු දේ නුඹට අනකරන සියලු දේ ආරක්ෂා කරන්න වග බලා ගන්න කියනවා දෙවියන් වහන්සේ කනට හත් දෙන්න කියනවා. That passage it says God and carefully follow His commandments and listen to Him. God will answer for us prayer if we follow His commandments and listen to His voice. දෙවියන් වහන්සේ කනට ඇහුම්කන් දෙනවනම් එයාගේ උන්වහන්සේ ආරක්ෂා කරනවා. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුල මහත් දේශන කරන්න යනවා. ඒ වගේම තමයි ද්විතීය කතාව 28 15 කියනවා Deuteronomy 28 first 15 it says සිංහල භාෂාවෙන් කියවන්න. නමුත් මා විසින් අද නුඹට අනකරන නුඹේ දෙව් වූ ස්වාමින් වහන්සේගේ සියලු ආඥාද පනත්ද පවත්වන්නට බලා ගන්නා හැටියට නුඹ උන්වහන්සේගේ හඬට කන් නොදෙන්නේ නම් මේ සියලු ශාප නුඹ පිටට පැමිණ නුඹ අසු කරගන්නේය. இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய எல்லா கட்டளைகளின்படியும் நடக்க கவனமாய் இருக்கிறதற்கு அவர் சத்தத்திற்கு செவிகொடாதே போவாயாகில் இப்பொழுது சொல்லப்படும் சாபங்கள் எல்லாம் உன்மேல் வந்து உனக்கு பலிக்கும். ඒක තමයි වගේම තමයි අපි නුඹේ හඬට අහුම්කන් යෝනස්ගේ හඬට අහුම්කන් දෙනවා නම් ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේගේ ආඥා පවත්වාගෙන යනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්ත ඉන්නවා මේ සිවුර දෙකන්න. ඒ වගේම තමයි නුඹේ දෙවියන්ගේ හඬට අහුම්කන් දෙන්න නැත්නම් ආරක්ෂා කරන්න නැත්නම් මේ සාමක් මුසි වෙනවා. In Deuteronomy 28:15 it says, if you are not obeying the Lord of commandments of Lord and not hearing His voice, these curses are coming upon you. So it's සුදු බයිබලයේ වචනේ කියන්නේ දෙමොහස් කඩුවක්. It has become too sharpened edge knife. දෙවනස්ගේ වචනේ කියන්නේ දෙමොහස් කඩුවක් කියන්නේ ඒකයි. මෙන්න මේ ඔබ මේ විදිහ දේවල් ආරක්ෂා කළොත් නුඹට මේ ආශිර්වාද දෙනවා. හැබැයි නුඹලා මේ ඉහකට ගියොත් නුඹ පිට මේ දේවල් දෙන්න යනවා. ඒ නිසා යාඥාව අපි ධර්මිෂ්ඨව කළ යුතුයි. Because of that our prayer should be righteous prayer. අපි යාඥා කරන කලින් අපි අපේ සිත විමසිය යුතුයි. We have to reflect our minds and everything before our prayer. So
we should be careful as God's children. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් ලෙස ඕම් ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි අපි ආඥා කරද්දී අද දවසේ කතා කරන්න යනවා ආත්මයන් වහන්සේ කර්ම කොටගෙන මේ ආඥාව කර යුතුයි. Today we discuss about how we have to pray. It should be based on Holy Spirit. It should be Holy Spirit leading prayer. මේ ආත්මයන් වහන්සේ කර්ම කොටගෙන ආත්මයන් වහන්සේ මෙහෙවන්න වූ ආඥාව අපුදු සිදු විය යුතුයි. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු පිළිතුරු දෙන්නට යනවා. එකක් අපි ගිය සතියේ කතා කරා අපි ගැන විමසලා බලන්න අවශ්‍යයි. අද දවසේ අපි කතා කරන්න යනවා ආත්මයන් වහන්සේ කර්ම කොටගෙන මේ ආඥාව කර යුතුයි කරන්නේ කොහොමද කියලා. Today on last week we discussed about confess and prayer. Then today we discussed about pray with Holy Spirit. Prayer with Holy Spirit. අපි කියමු එපිස 6:10. In Ephesians 6:18 it says, and pray with the Spirit on all occasions with all kind of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on prayer for all the Lord's people. අපි සිංහල භාෂාවෙන් කියමු. සියලු යාඥාවලින්ද ඉල්ලීම් වලින්ද සියලු කාලවලදී ආත්මයන්න් කර්ණ කොටගෙන යාඥා කරපල්ලා. எந்த சமயத்திலும் சகலவிதமான வேண்டுதலோடும் விண்ணப்பங்களோடும் ஆவியிலே ஜெபம் பண்ணுங்கள். அப்பொழுது மிகுந்த மன உறுதியோடும் சகல பரிசுத்தவான்களுக்காக விண்ணப்பம் வேண்டுதலோடும் பிடித்துக் கொண்டிருங்கள். මේ කියන සියලු යාඥාවලින්ද ඉල්ලීම් වලින්ද සියලු කාලවලදී හැම මොහොතකම ආත්මයන් කර්ම කොටගෙන යාඥා කරන්න. යාඥාව මේ ආත්මයන් වහන්සේ කර්ම කොටගෙන සිද්ධ කළ යුතුයි. සියලු කාලවලදී සියලු අවස්ථාවලදී සියලු මොහොතේදී ආත්මයන් වහන්සේ කර්ම කොටගෙන යාඥා කළ යුතුයි. අපේ යාඥාව සැබෑ යාඥාවක් වඩපත් වෙන්නේ ඒ ආත්මයන් වහන්සේ කර්ම කොටගෙන සිද්ධ කරනවා. It is that passage says, pray in spirit on all occasions. All kind of prayer requests within this mind, and be alert, always keep on prayer for all Lord's people. We should pray with the Spirit, with the Holy Spirit, with the guidance of Holy Spirit. ආත්මයන් වහන්සේ විසින් මෙහෙවි අපි ආඥා කළ යුතුයි. ඒ විදිහට තමයි දෙවියන් වහන්සේ බලවත් ලෙස පිළිතුරු දෙන්නට යන්නේ. Our prayer should be Holy Spirit leading prayer. ඒ වගේම අපි කියමු Jude 1:20. Just listen to Jude 1:20. But you, dear friends, must build each other up in the most holy faith, pray in the power of the Holy Spirit. Right. සිංහල භාෂාවෙන් නමුත් ප්‍රේමවන්තේ නුඹලා වනාය නුඹලා ඊතා සුද්ධ ඇදහිල්ල පිට නුඹලාම ගොඩනගා ගනිමින් සුද්ධාත්මයන් තුල සිට යාඥා කරමි සදාකාල ජීවන පිණිස අපගේ ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දයාව බලා සිටමින් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ පැවතියල්ලා. நீங்களோ பிரியமானவர்களே, உங்கள் மகா பரிசுத்தமான விசுவாசத்தின் மேல் உங்களை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு பரிசுத்த ஆவிக்குள் ஜெபம் பண்ணி. එතන කියන එක පැත්තක් සුද්ධ ඇදහිල්ල පිට සිටිමින්. සුද්ධ ඇදහිල්ල පිට සිටිමින්. In one instance says, with the faith with holy. සුද්ධ ඇදහිල්ල පිට සිටිමින්. ඒ වගේම ආත්මයන් වහන්සේ කර්ම කොට ගනිමින්. Based on the spirit of the Holy Spirit. යාඥා කරලා මේක සුද්ධ බයිබලයේ දෙවෙනි අවස්ථාව කියන්නේ දෙවියන් ආත්මයන් වහන්සේ කර්ම කොටගෙන යාඥා කරපල්ලා. It's the second time that says pray with Holy Spirit. අපි කරන යාඥාව පැහැදිලිව සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කර්ම කොටගෙන සිදු කළ යුතුයි. ඒ ස්ථානයේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ වැඩ සිටිය යුතුයි. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ වැඩ සිටීම සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ක්‍රියාවලිය මේ යාඥාව තුළ සිදු විය යුතුයි. In our prayer, it should be the presence of the Holy Spirit and the work of the Holy Spirit. එතකොට තමයි අපි යාඥාව ඵලදායී බලවන්ත යාඥා කෙනෙකු
as a result, our prayer will become into powerful prayer and impactful prayer. If there's no any Holy Spirit Holy Spirit's presence in our prayer, it would be resultless prayer. It should be useless prayer. So, because of that, Holy Spirit should dwell upon us in our prayer. Let's read Romans 8:26. එලෙසම ආත්මයන් වහන්සේත් අපගේ දුර්වලකම් වලදී උපකාර කරනසේක මක්නිසාද යුතු ලෙස යාඥා කරන්නට අපි නොදනිමු. නමුත් ආත්මයන් වහන්සේ කිය නොහැකි කෙඳිරි ගෑම් වලින් අපෝදෙසා මැදහත් කරපම් කරනසේක. அந்தபடியே ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்களை நமக்கு உதவி செய்கிறார். நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியது இன்னதென்று அறியாமல் இருக்கிறபடியினால் ஆவியானவர் தாமே வாக்கு கடவாத பெருமூச்சுகளோடு நமக்கு வேண்டுதல் செய்கிறார். මේ කියන එලෙස මාත්‍යාවනාසය අපේ දුර්ලභකම් වලදී උපකාර කරනසේක. It's you was not able to read, no? Okay, never mind. මේ කියන එලෙස මාත්‍යාවනාසය අපේ දුර්ලභකම් වලදී උපකාර කරනසේක. The Holy Spirit is assisting us in our weaknesses. අපි දුර්වල වුණාදී අපේ උපකාර කරන්නේ ආත්මයන්වහන්සේ. In the occasions that we are becoming to the weakness, the Holy Spirit is the only source that we get, that they are supporting us. ඒ වගේම තමයි අපසාද යුතුයලස යාඥා කරන්න අපි නොදන්නවා. නමුත් ආත්මයන්වහන්සේම කියන හැකි කෙදිරි ගෑම් වලින් අපු සමෙන්දර් කාරණා කරනසේක. අපි දන්නේ අතර යුතුයලස යාඥා කරන්න ආත්මයන්වහන්සේ අපෝ මෙහෙම යාඥා කළා. Actually, we don't know how to pray, but Holy Spirit is leading us for a proper prayer. සුද්ධාත්මයන්වහන්සේගේ බලය අපේ යාඥා ප්‍රති විය යුතුයි. එතකොට අපේ යාඥාව බලදායි යාඥාවක් පත් වෙන the Holy Spirit power should be in our prayers, otherwise it will be useless. ඒ වගේම අපි කියමු 1 කොරින්ති 1:45. Let's read 1 Corinthians 1:45. ආත්මෙන් යාඥා කරමි සිහි කල්පනායනුත් යාඥා කරමි ආත්මෙන් ගීතිකා කරමි සිහි කල්පනායනුත් ගීතිකා කරමි. இப்படி இருக்க செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால் நான் ஆவியோடு விண்ணப்பம் பண்ணுவேன், கருத்தோடு விண்ணப்பம் பண்ணுவேன், நான் ஆவியோடு பாடுவேன், கருத்தோடு பாடுவேன். What am I to do? I will pray with my spirit, but I will pray with my mind also. I will sing praise with my spirit, but I will sing with my mind also. මේ පැහැදිලිව කියනවා අපි ආත්මයෙන් ත්‍යාග කරද්දී සී කල්පනාවෙන් ත්‍යාග කරද්දී we have to pray with our mind and we have to pray with spirit. අපි බොහෝ වෙලාවට පුරුදුලා තියෙන අපි කලින් සතියේ කතා කරන ඔය නිකන් වචන ටික කියවන්න. In our practice we have practiced to pray by word. I am reciting these words. අපිට කටපාඩම් වචන ටිකක් කියවන්න. We are reciting some words. But it says our prayer should be mind, in our mind and our spirit. නමුත් මේක ඇතුළේ පැහැදිලිව කියනවා අපේ යාඥාව අපේ සිතිනුත් අපි යාඥා කරන්න ඕන, අපි ආත්මිනුත් යාඥා කරන්න ඕන. අපි ආත්මයෙන් යාඥා කරද්දී අපේ සී කල්පනාව විවෘතව තියෙන්න ඕන. අපි යාඥා කරද්දී එක පැත්තෙන් අපි ආත්මේ තියෙන්න ඕන, අනිත් පැත්තෙන් අපේ සී කල්පනාව අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන. When you are praying, it should be through our spirit, and our minds also should be awakened up and mind should be open. It clearly says in this passage. අපි ඒ වගේම කියමු යෝහාන් 4:24. Shall we read John 4:24?
දෙවියන් වහන්සේ ආත්මයක්ය. උන්වහන්සේට නමස්කාර කරන්නන් විසින් ආත්මයෙන්ද සැබෑකමෙන්ද නමස්කාර කළ යුතුය. යයි කීසේක. தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார். அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்றார். මේක ඇතුළේ කියන දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ආත්මයක්. It says, shall we read John 4:24? For God is spirit, so those who worship him must worship in spirit and in truth. මේක පැහැදිලි කරන දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ආත්මයක්. It says God is a spirit. ඒ ආත්මයකට කරන නමස්කාරය සහ යාඥාව ආත්මයාණන් වහන්සේ තුලින් සිද්ධ කර යුතුයි. The prayer and worship going to the spirit should be through spirit, through Holy Spirit. දෙවියන් වහන්සේ තුල දෙවියන් වහන්සේ මේ දෙවියන් වහන්සේ කියන ආත්මයට අපි කියනවා මනසට ශරීරේ ප්‍රාණය ආත්මය කියලා කොටසක්. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ආත්මය. He called man or mankind is a body, soul and spirit. But God is a spirit. මේ ආත්මයට කරන යාඥාව ආත්මයන් වහන්සේ තුලින් සිදු විය යුතුයි. ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ පැහැදිලිව කියන්නේ. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය අපි තුල තිබිය යුතුයි. මේක තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ වාසස්ථානය. මේ වාසස්ථානයේ පිරිසිදු තබා ගත යුතුයි. මේ වාසස්ථානය තුල දෙවියන් වහන්සේ වැඩ කරන කාලේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මේ වාසස්ථානයේ තුල ඉන්න තාක් තමයි දෙවියන් වහන්සේට අපට සැබෑ ලෙස නමස්කාර කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. This is the place that God is dwelling. God is dwelling inside of us. So our inner heart, inner mind, inner soul should be cleansed as a place where God can live, God can dwell. අපි දෙවියන් වහන්සේ මේ ඉන්න අතුලාන්ත ස්ථානය ඒ පිරිසිදු ස්ථානයක් ලෙස තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ වහන්සේට සුසු ස්ථානයක් වඩපත් විය යුතුයි. අපි මේ කාරණා කලින් කතා කරා. දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව කොයි ආකාරයේ විය යුතුද? ඒ වගේම තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තුල තාපැත්තෙන් කියනවා මාගේ මාලිගාව නුඹලා විනාශ කරනවා නම් මම නුඹලා විනාශ කරනවා කියලා. In the word, the Holy Spirit says, if you are destroying my palace, I will destroy you. මේ නිසා අලුත් ගිවිසුම ඇතුලේ දෙවියන් වහන්සේ සමග ගනුදෙනු කරනවා කියන එක ඊට වඩා පොඩ්ඩක් බරපතල වෙලා තියෙනවා. In the New Testament, it has become too hard to follow him because God is inside us. It should be cleansed. It should be proper place for his dwelling. දෙවියන් වහන්සේ ඉන්න ස්ථානය අප තුළ පැහැදිලිව පිරිසිදු ස්ථානයක් වඩපත් වී අපි පැහැදිලිව කලින් කතා කරන්නේ බොහෝ දෙනා තුළ ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව මේ වෙද්දි වැහිලා තියෙන්න පුළුවන්. As we discussed previously, the place where God is dwelling would be closed. His palace inside us would be closed by ourselves. අපි විසින්ම සමානව මේ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ දොරගුල් ලාගෙන තියෙනවා. We are closing the doors of the palace by ourselves. So God cannot work inside us. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ අපිට වැඩ කරන්න බෑ. මේ කාරණා අපි කවුගේ සතිය කතා කරා අපි ගැන සොයා බැලිය යුතුයි. These things we have discussed in before few weeks. So now again we need to reflect these things. අපිට හම්බ වෙනවා ඊශ්‍රායල් රාජවංශය තුළ දේව මාලිගාව වහතු රජෙක්. In the Old Testament we met a king who has been closed the palace of God. අපි කියනවා ආහස් කියන රජතුමා දේව මාලිගාව වැහුවා කියලා කියනවා. අපි කියමු 2:1-28 2 Chronicles 20:16. ඒ කාලයේ අහස් රජ තමාට උපකාර කරන්නට කියා අශූරී රජුන් වෙතට පණිවිඩයක් කැරියේය.
into 2 Chronicles 28:16. அக்காலத்திலே ஆகாஸ் என்னும் ராஜா அசீரியா ராஜாக்கள் தனக்கு ஒத்தாசை பண்ண அவர்களுக்கு ஆட்களை அனுப்பினார். දැන් මෙන්න මේ කියන ආහස් කියන රජතුමා ගැන. මේ ආහස් කියන රජතුමා ගැන ඉතිහාසය ලියවෙන්නේ ඔහු තමයි දේවමාලිගාව වහපු රජතුමා. සුදු බයිබලය තුල කියනවා තමන්ගේ පියවරුන් කරාසේ ආහස් කියන රජතුමා දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ නපුරු දේවල් කරා කියලා. The king Ahaz is significant as he has crossed the palace of God in Israel. In Holy Spirit, in the Holy Bible says that he has done wicked, he has committed for wickedness as his fathers and forefathers. Finally, he took steps to cross the palace of God in Israel. මේ ආහස් රජතුමා අවසානයේ තමන්ගේ පියවරුන් සහ ආදි පියවරුන් වගේ නපුරු මාර්ග වලට ඇතුළත් වෙලා මේ දේවමාලිගාව වහලා දැම්ම ඊශ්‍රායලේ. මේ දේවමාලිගාව වහපු ගමන් ඊශ්‍රායලේ ආහස් රජතුමා පෙරමුණු පළවෙනි තැන තමයි එතකොට වහපු ගමන් මේ සිරියානු රටේ සිරියාවෙන් ආක්‍රමණ එල්ල වෙන්න ගත්තා. විදේශ ජාතීන්ගෙන් ආක්‍රමණ එල්ල වෙන්න ගත්තා. अन्य जातियों का आक्रमण एल्ल वेन्न गत्ता. Soon as possible he crossed this palace in Israel. Syrians came to invade Israel. මේ සිරියානු ආක්‍රමණ ආවේ මීට පෙර ඊශ්‍රායල් ජාතිය තමන්ගේ රට විරුද්ධව මේ ආක්‍රමණ එල්ල වෙද්දී කිසිම පිටස්තර ජාතියකින් ඉන්දියාව උදව් කරා. All the Deviyan Mahasev තමයි යාඥා කරේ. In Israel history, never before has happened like this, because in previously Israel when an invasion is coming to the Israel, they are asking support not from other nations, from Almighty God. But with this situation, soon as possible, Allah closed this palace from Israel. He tend to ask support from Assyrians. දැන් මේ දේවමාලිගාව වහපු ගමන් ඊශ්‍රායල් උන්ට මේ වෙනම ඇටැක් එකක් ආවා. ඇටැක් එක ඉස්සරහා ඊට කලින් ඊශ්‍රායල් වරු කිව්වේ උපකාරීද දෙවියන් වහන්සේගෙන්. නමුත් දැන් වෙනත් ජාතින්ගේ උපකාරය ඊළඟට ගත්තා. Assyrians they asked support from Assyrians. Assyrian වරුන්ගෙන් උපකාරය ඊළඟට පටන් ගත්තා. එතකොට අපි දන්නවා මිනිස්සෙක් අපිට උපකාර කරන්නේ යම් කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙයි. ඔය බලාපොරොත්තු උපකාර ලැබුණ නැහැ. දෙක රාජාවලිය 16:7 කියන අපිට කියනවා අධ්‍යයන දෙක රාජාවලිය 16:7. Let's see 2 Kings 16:7. ஆகாஸ் அசீரியாவின் ராஜாவாகிய திகிலா-பிலேசரிடத்திலே ஸ்தானாதிபதிகளை அனுப்பி, நான் உம்முடைய அடியானும் உம்முடைய குமாரனுமாய் இருக்கிறேன். நீர் வந்து எனக்கு விரோதமாய் எழும்பி அசீரிய ராஜாவின் கைக்கும் இஸ்ரவேல் ராஜாவின் கைக்கும் என்னை நீங்களாக்கி விடும் என்று சொல்லி එකල අහස් අශූරී රජු තිග්ලත්-පිලේසර් මෙහි වෙතට පණිවිඩකාරයන් නැවා මම ඔබගේ මෙහිකරුවාය ඔබගේ පුත්‍රයාය ඇවිත් මට විරුද්ධව නැගිට සිටින සිරියේ රජුගේ අතිනුත් ඊශ්‍රායලේ රජුගේ අතිනුත් මා ගැලව මැනවයි කියා යැව්වේය. Yes, and shall we read 2 Kings 16:7. King Ahaz sent messengers to King Tiglath-Pileser of Assyria with this message: I am your servant and your vassal. Come up and rescue me from the attacking armies of Aram and Israel. දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි රජ පණිවිඩය යවුවේ. අශූරි රජු තිග්ලත්-පිලේසර් දූතයනවා
මම ඔබගේ මෙහෙකරුවාය. දැන් මේ දෙවියන් වහන්සේගේ මෙහෙකරුවා නෙවෙයි. මම ඔබගේ මෙහෙකරුවා වෙලා. මොකද අශූරගේ මෙහෙකරුවා වෙලා. මේ ඊශ්‍රායල බොහොම අභිමානවත් දෙවියන් වහන්සේගේ මෙහෙකරුවා වෙලා ඉන්නකො රජතුමා දැන් නිකම් අශූරගේ මෙහෙකරුවා වෙලා. අපේ දේව මාලිගාවල මහත්ය අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දේව කාර්යයක් මෙහෙකරුවා වෙන්න පටන් ගන්නවා. It says, are you a servant? Before Israel kings means they are the servants of God. Now they have become the servant of Ashurians. Not God's servants, Ashurian servants. They can not say Ashurian when we become into the servants of man, අපි මනුෂ්‍යෝගේ මේ කර්මයන් වලටපත් වෙද්දී මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපිට වෙනවා. අපි කියමු දෙකලේ කමිසියට ඉස්සෙල්. දෙකලේ කමිසියට ඉස්සෙල්. අශූරයේ රජ වූ තිල්ගත් පිල්නේසර් ඔහු වෙතට ඇවිත් ඔහුට පීඩා කළා මිස ඔහු ශක්තිමත් කළේ නැත. 2 Chronicles 20:20. அசீரியாவின் ராஜாவாகிய தில்காத்பில்நேசர் அவரிடத்தில் வந்தான். அவனை நெருக்கின நேசன் அல்லாமல் அவனை பலப்படுத்தவில்லை. 2 Chronicles 20:20. And they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And when they went out, Jehoshaphat stood and said, Hear me, Judah and inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, or you will be established. Believe his prophets, and you will succeed. දැන් මේක පැහැදිලිව කියනවා. දැන් අපි උපකාර ඉල්ලන්නේ. නමුත් මිනිස්සු ඇවිල්ලා අපිට පීඩා කරන්නේ. අපි තුල දෙවියන් වහන්සේගේ දෙවියන්සේ මේ ඉවත් වෙලා. දෙවියන්ගේ මාලිගාව වහලා දැන් දෙවියන් වහන්සේ අපි තුල නැහැ. එතකොට අපි දෙවියන් වහන්සේගෙන් උපකාර ඉල්ලන්න පෙළඹෙන්නේ මිනිස්සුන්ගෙන්. ආසන්න මිනිස්සු අපි කියන පටන් ගන්නවා මම නුඹගේ මෙහෙ කරුවා කියලා මිනිස්සෙන්ට. මම දෙවියන් වහන්සේගේ මෙහෙ කරුවා නෙවෙයි මම නුඹගේ මෙහෙ කරුවා. ඇවිල්ලා උදව් කරන්න. මිනිස්සුත් ඇවිල්ලා ගන්න අපිට පීඩා කරන එක. When God's Spirit is not upon us, when God is not dwelling us, we are inviting others to support, to say, yeah, your servant. Then these people are coming and troubling us, not supporting us, troubling us. Because people are doing us, sorting everything in diplomat way. Minister will have to කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ වගේ කිසිම බලාපොරොත්තු නැතුව තුනේ යම්දයක් බලාගෙන ඊළඟට පීඩා කරන්න පටන් ගන්න අපි පීඩාවට වැටෙනවා. මොකද අපි මනුස්සයෙක් සේවකයෙක් වගේ නිකම්පත් වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ උපකාරය කරනවා වෙනවා. අපි නිකම් මනුස්සයෙක් සේවකයෙක් වගේ පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ වෙන තත්ත්වය අපි බලමු. අපි කියමු දෙකලේ කමිසියට ඉසි කරේසි කලරි 2 Chronicles 20:21. අහස් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගෘහයේ රජුගේ අධිපතින්ගෙන් ගෙදර වලින් වස්තු රැගෙන අශූරයේ රජුට දුන්නම එයින් ඔහුට පළක් නොවිය. ஆகாஸ் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் ஒரு பங்கும் ராஜ அரண்மனையில் ஒரு பங்கும் பிரபுக்களின் கையில் ஒரு பங்கும் எடுத்து அசீரியாவின் ராஜாவுக்கு கொடுத்தும் அவனுக்கு உதவி கிடைக்கவில்லை. When he had taken counsel with the Lord, he appointed those who were to sing to the Lord and praise him in the holy attire as they went before the army and say, Give thanks to the Lord on the steadfast love of Jerusalem. දැන් අවසානයේ මම නුඹගේ සේවකයෙක් මෙහෙ කරුවා කියලා මිනිස්සුන්ට කියලා අවසානයේ මම දිගින් දිගට පීඩා කරනවා. අවසානයේ දෙවියන් වහන්සේ ගුවේ තියෙන දේවලුත් මේ මිනිස්සුන්ට දෙන්න තැනටපත් වෙනවා. දිගින් දිගට දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ ඉස්සර දෙවියන් වහන්සේ ගුවේ වැවුවා, මේ මාලිගාව වැවුවා. ඊට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ උපකාරය කරන වෙනකොට තවත් જાතික උපකාරය කරන්න පටන් ගත්තා. එලිසෙවිලා උදව් කරනවා උඩට. දිගින් දිගටම කරදර කරන්න පටන් ගත්තා. අවසානයේ දේව මාලිගාවේ තියෙන දේවල් දෙන්න ගන්නටපත් වුණා. දේව මාලිගාවේ තියෙන දේවල් මේ විදිහට අපේ ජීවිතවල අපි කීතරම් කොයි තත්ත්වෙ මේ තත්ත්වෙට වැටිලා දේව මාලිගාවේ තියෙන දේවල් අපි දෙන තත්ත්වෙටපත් වෙලා ඇද්ද? අපි තුල දෙවියන් වහන්සේගේ ගුණාංග කොයිතරම් දුර අපි පාවදෙන තත්ත්වෙටපත් වෙලා ඇද්ද? දේව මාලිගාව වහලා මනුස්සයන්ගේ උපකාරය ඉල්ලගෙන මනුස්සය දිගින් දිගටම කරදර කරද්දී අපි තුල තියෙන යහපත් ගුණාංග පාවා දීලා
කියන්නේ දේව මාලිගාවේ දේවල් පාවා දීලා අපි කොයිතරම් පල්ලයට වෙන්නේ නැද්ද අපේ ජීවිතය ඇතුලේ. When we close the doors of the God palace in our heart, first we compare to us supports from man. Then they are coming and frequent troubling us, not supporting us. Because they are coming with the purpose. Man is coming with the purpose from us. Then they are coming and troubling. Finally, we are becoming the servants of us. Then they are troubling, and finally, in our continuous effort, we are compelling to give our God's qualities to the enemy. As it has become into ours. Because ours has given every wealth of God's palace to the enemies, finally. අපේ ජීවිතයේ තියෙන දෙවියන් වහන්සේගේ කොහොම වැදගත් දේවල්. අපේ තියෙන කරුණාව, අපේ තියෙන ගුණාංග, දෙවියන් වහන්සේ ගුණාංග. අවසානයේ තව ඒ සතුරට පාවා දෙන තැනට අපිපත් වෙනවා. අපි තුල තියෙන දේව මාලිගාව වැහුවට පස්සේ අපේ තියෙන යහපත් ගුණාංග මොකද ක්වොලිටිස් ඒවා සතුරට පාවා දීලා අපි. මොකද අපේ තුල තියෙන දේව මාලිගාව වැහිලා. ඒ නිසා අපේ දේව මාලිගාව ගන්න අවශ්‍යයි. මෙන්න මේ කොටස ඊළඟ කොටසට යද්දී 29 වෙනි පරිච්ඡේදයේදී ඒක කියනවා මේක අපි පැහැදිලිව කතා කරා හෙසකියා කියන රජතුමා. හෙසකියා කියන්නේ ආහස්ගේ පුතා. ආහස්ගේ පුතා ඇවිල්ලා බොහොම ධර්මිෂ්ඨ සැහැසුණා. ඕ දේව මාලිගාව ගන්න ඇරියා. In the next passage of the scripture, it says about King Hezekiah. Hezekiah reopened the palace in Israel. As a result, the Israelites were peaceful country. Israel has become a peaceful country. අපි නැවතත් දේව මාලිගාවලදී අපේ හදවත සමාදානයෙන් පිරෙන්න ගන්නවා. When we reopen the palace inside of us, when we reopen the God's palace inside of us, when we are becoming to peaceful people, our hearts become peaceful. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔය දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඔබ අසනීප වෙලා මරණාන්ත මොහොතේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඔබ යාඥා කරද්දී අවුරුදු 10ක් වැඩිපුර ආයුෂ අවුරුදු 15ක් වැඩිපුර ආයුෂ දුන්නා කියලා කියනවා. When Hezekiah was praying for the Lord, in this critical moment, God has given him 15 years more life. And because he is the person who opened the palace of God in Israel. When we open the palace of God in our heart, God is faithful to give life abundantly. දෙවියන් වහන්සේ අපට බොහෝ ලෙස ජීවිතේ දෙන්න දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තව ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි අපි දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව අද දවසේ විවෘත කරගත යුතුයි. එතකොට තමයි ඔබගේ ආඥාවට බලවත් පිළිතුරු ලැබෙන්නේ නැහැ. We have to reopen our God's dwelling inside us. Because of that, God will be faithful to answer our prayers. ඒ වගේම තමයි අපි කියමු සුදු බයිබලයේ තුල එක මොහොතක් තියෙනවා ඊශ්‍රායල් ජාතිය නැවතත් පසුතැවිලා ගියනවා නැවතත් ඊශ්‍රායලෙට. In Holy Scripture, there's one place that God is getting back their people to the Israel after confessing. අපි කියමු හක්කයි පරිච්ඡේදය 4-5-6. හක්කයි first chapter 4-6. First chapter 4-6. Hagai first chapter. Hagai pagi atau ayat. Hagai first chapter 4-6. 4-6. මේ ගෘහය පාළුව තිබෙද්දීම ඇතුළත ලෑලි වලින් වසා තිබෙන නුඹලාගේ ගෙවල් වල වාසය කිරීමට නුඹලාට නිසි කාලයේද එබැවින් සේනාවල ස්වාමින් වහන්සේ මෙසේ කියනසේක නුඹලාගේ මාර්ග සිතට ගනිල්ලා. නුඹලා බොහෝ වැපුරු නමුත් එකතු කරගන්නේ ස්වල්පයක්ය. නුඹලා කන නමුත් තෘප්තියට නොපැමිණෙන්නේය. බොන නමුත් සෑහීමටපත් නොවන්නෝව.
අඳින නමුත් උණුසුම් නොවන්නව කුලී ලබාගත් දේ ලබා ගන්න ඉල්ලති පසුම්බියකට ගමන්නටය. இந்த வீடு பாழாய் கிடக்கும் போது நீங்கள் மஞ்சு பாவப்பட்ட உங்கள் வீடுகளில் குடியிருக்கும்படியான காலம் இதுவோ. இப்பொழுதும் சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள். நீங்கள் திரளாய் இணைத்தும் கொஞ்சமாய் அறுத்துக் கொண்டு வருகிறீர்கள். நீங்கள் புசித்தும் திருப்தியாகவில்லை, குடித்தும் பரிபூர்ணமடையவில்லை. நீங்கள் வஸ்திரம் உடுத்தியும் ஒருவனுக்கும் குளிர்விடவில்லை. கூலியை சம்பாதிக்கிறவன் கொத்தலான பையிலே போடுகிறவனாய் அதை சம்பாதிக்கிறான். Why are you living in luxurious houses while my house lies in ruins? This is what the Lord of Heaven's army says. Look at what's happening to you. You planted much, but harvest little. You ate but are not satisfied. You drank and are still thirsty. You put on clothes but do not keep warm. Your wages disappear as though you were putting them in pockets filled with clothes. දැන් මේ ඊශ්‍රායල් සේනාව නැවත තමන් ගිය මාර්ග වලින් හැරිලා ආපු ඊශ්‍රායල් දේශයට ගෙනාවට පස්සේ ඊශ්‍රායල් වරු කරේ දේවමාලිකාව ඔහේ පාළුවට තියන්න ගියා. තමන්ගේ ගෙවල් හොදලා හදා ගන්න පටන් ගත්තා. When Israelis get back to the Israel, they started to think about them. They were start to build their houses very luxury way, and they were thinking about their paddy fields. Now, but the palace has become abandoned. It has given up. Maybe the තමන්ගේ දේව මාලිකාව පාළුවට යනවා. තමන්ගේ නිවස හදාගනිද්දී කියනවා උඹලා කෑවත් තෘප්තියට පැමිණෙන්නේ නැහැ කියනවා. උඹලා බිව්වත් තෘප්තියට පැමිණෙන්නේ නැහැ කියනවා. උඹලා මොන දේ හම්බ කරා තෘප්තියට පැමිණෙන්නේ නැහැ කියනවා. මොකද උඹලා දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිකාව පාළු වෙන්න යනවා කියනවා. You are not satisfied with food. You are not satisfied with drinks. Whatever you do, you are not satisfied because you have abandoned the palace of God. අපි අපේ හදවතේ තියෙන දේව මාලිකාව විවෘතව තියන්න අවශ්‍යයි. ඒක පාළු වෙන්න දෙන්න නරකයි. අපි හදවතේ තියෙන දේව මාලිකාව වැහුවොත් අපි කොච්චර කෑවත් තෘප්තියක් නැහැ අපිට. අපි කොච්චර බිව්වත් තෘප්තියක් නැහැ. අපි මොන දේ කරත් තෘප්තියක් නැහැ. ඔහේ දුවන්න නම් මාළු දුවනවා. මොකද අපේ හදවත ඇතුලේ දේව මාලිකාව අපි වහලා. ඊළඟට අපි හදවත ඇතුලේ දේව මාලිකාව වහද්දී අපි නපුරු ක්‍රියාවලට පෙළඹිලා තියෙනවා. අපි මිනිස්සුන්ගේ උපකාර ඉල්ලනවා. මිනිස්සුන්ගේ උපකාර ඉල්ලන්නේ අපි ස්වාමීන් කියලා දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීන් කියලා වෙනකොට මිනිස්සුන්ට මම ඔබගේ සේවකයා කියලා කියනවා. අවසානයේ මිනිස්සු අවිල අපිට උදව් කරන්නේ බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව ඒ මිනිස්සු. අවිල උදව් කරලා බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙන්නේ නැත්නම් තවත් වැඩිදුර පීඩා කරනවා. වැඩිපුර පීඩා කරලා අවසානයේ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිකාවේ තියෙන දේවල් කොල්ලයක් විතර දෙන්න පටන් ගන්නවා මේ මිනිස්සුන්ට. ආහස් වෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ වටිනා දේ, ඒ මාලිකාවේ වටිනා දේ සතුරන්ට දුන්නා වගේ අපේ තියෙන දෙවියන් වහන්සේගේ වටිනා ගුණාංගය සතුරාගේ අතට දෙන්න අපි පෙළඹෙනවා. අවසානයේ අපේ ගුණාංග නැති වෙලා ගිහිල්ලා අවසානයේ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිකාව පාළු කරලා දාලා නුඹලා කෑවත් තෘප්තියක් නැහැ නුඹලට. නුඹලා බිව්වත් තෘප්තියක් නැහැ. නුඹලා මොන දේ කරත් කිසිම තෘප්තියකට පැමිණෙන්නේ නැහැ. ඉවරෙකුත් නැහැ. නුඹලා ගෙවල් හදන්න උත්සාහ කරනවා හදන්න කරෙකුත් නැහැ. කාලා බීලා මොන සතුටින් උත්සාහ කරන්නේ සතුටකුත් නැහැ. නුඹලා වගේ මාලිකාව පාළු වෙන්න ඇරලා. When we cross the palace of God in our heart, first we are comparing to the wickedness, and this wickedness tempt us to request support not from God but for other nations, and they are not coming and supporting us. They are frequently troubling us. They are coming to support us with the expectation of them, and then with their continuous troubles, when they feel that they are not receiving their expectations, they continue to trouble us. And finally, as King Ahaz compared, we are giving our good qualities, our worldly qualities to the enemy's hand.
and finally our qualities has been coming down. And then as a consequence of letting the palace has been abandoned, we are eating but not happy. We are drinking but not happy. We are doing everything but not be happy because our inner worst dwelling has been closed and abandoned. Our good qualities has been given to others, and we have become worse. අපි අවසානයේ පල්ලෙහාට වැටිලා අපේ යහපත් ගුණාංග සතරට මාව දීලා අවසාන අපි කයවට විවට සතුරු වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි දුන්නේ දේව මාලිගාව වෙහිලා. ඒ නිසා අද දවස සියලු දෙනා මේ දේව මාලිගාව අරගන්න අවශ්‍යයි. අපේ දේව මාලිගාව වෙහිලා තියෙන තමයි අපේ යාඥාවට පිළිතුරු ලැබෙන්නේ නැත්තේ. As a result of closing the doors of the palace that inside of us, God is not answering for our prayers. දෙවියන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ අපි නපුරට පෙළඹිලා පිළිසුනේ උදව් ඊළඟ පටන් ගන්නවා. සතුරට වහලෙක් වෙලා. තමන් ඉතුරු තියෙන යහපත් ගුණාංග ආහසවන්නවා ගුණාංග දේව මාලිගාව දෙවියෝ අපේ ගුණාංග දීලා අපි විකුණලා දාලා. අවසානයේ කෑවත් සතුටක් නැහැ, විවස් සතුටක් නැහැ. මෙන්න මේ ජීවිතේ වෙනස් කරන්න නම් අද දවසේ උතුරේ තිබෙන දේව මාලිගාව වරින්න ඕන. අපි ආඥා කරමු අපි අරගමු අපේ දේව මාලිගාව.